목포시 완도군, 진도군, 신안군, 서남권 4개 시군은 오늘 이 자리에서 대한민국을 대표하는 섬의 수도임을 선포하고 또 섬의 경쟁력과 획기적 발전을 이끌어 가겠다는 새로운 결의를 다지고자 합니다. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 2021년 서남해안 세계섬 포럼 한국의 섬 아시아를 넘어 세계로 시작하겠습니다. 진행을 맡은 저는 목포대학교 도서문화연구원 원장을 역임한 목포대학교 사학과 교수 강봉용 교수입니다. 반갑습니다. 근래 들어서 점점 섬에 대한 관심과 가치가 높아지는 것 같습니다. 올해 들어서는 우리나라 섬을 종합적이고 체계적으로 조사하고 연구하기 위한 섬 전담기관 한국섬진흥원이 출범했습니다. 한국섬진흥원 출범을 기념해서 또 2028년 세계섬 엑스포 유치를 기원하면서 오늘 서남해안 세계섬 포럼을 개최하게 되었습니다. 무궁무진한 섬의 가치와 발전 방향을 공유하고 섬에 대한 미래 비전을 수립하며 전 국민의 관심이 더욱 확산되는 그런 계기가 되길 바라며 국내는 물론 해외 연구자의 강연과 토론을 한자리에서 만날 수 있는 토론회장을 마련했습니다. 끝까지 많은 관심과 시청 바랍니다. 광주 전남연구원 섬발전지원연구센터 김준 센터장님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 다음에 사단법인 한국섬재단 홍성기 이사장님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 다음에 사단법인 섬연구소 강재훈 소장님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 네, 마지막으로 한국해양수산개발원 지역균형 및 관광연구실 황재희 박사님 참석하셨습니다. 네, 반갑습니다. 네 분 나와주셔서 정말 감사드립니다. 그러면은 본격적인 주제 발표와 토론에 앞서서 덴마크 프린스 에드워드 대학 섬연구소의 교수이신 아담 그라이데오 교수님의 강연을 먼저 한번 보도록 하겠습니다. 강연의 주제는 21세기 섬의 주요 이슈입니다. 네, 경청해 주십시오. Hello, I'm Adam Grudehoy. Today I'll be speaking to you about challenges facing islands in the 21st century. I've given this presentation from the island of Amager in Copenhagen, Denmark. Islands are often said to be facing new challenges. These include challenges related to climate change, habitat change, declining biodiversity, political tensions, livelihoods and cultural sustainability, and many other issues. However, we may ask, are these challenges truly new? To what extent are these challenges which are happening only today or in a different way today than they have in the past? As we shall see in this short presentation, island communities have always confronted different challenges and dangers and have dealt with these in different ways, sometimes better, sometimes worse. Maybe there are ways that we could learn from these past experiences. Let us consider climate change-related sea level and coastline changes. Of course, today's era of anthropogenic climate change is especially rapid and especially violent, but climate change has occurred in the past. We might consider the Isles of Scilly, a small archipelago off the coast of southwest England, as an example. A few thousand years ago, during a time period in which the Isles of Scilly were already inhabited, this archipelago was in fact just one single island, but rapid erosion, flooding, and localized high changes in sea level resulted in the inundation and permanent covering by ocean of various fields, areas of farmland, and settlements. The people of Scilly had to adapt to these changes at that time. Apparently, it seems just over the course of 1 or 2 generations, much as we discuss with islands at risk from climate change today.
The same situation appears if we consider habitat change and decline in biodiversity. The ecosystems and environments in island communities that people often, for very good reason, want to preserve are not some kind of eternally fixed system for these islands, but have usually evolved over the course of millennia of human habitation. If we look at the case of Shetland, a Scottish island, island group in the North Atlantic, there's a lot of concern about how to protect Shetland's unique environment. But the beautiful nature that we see here is a nature that was created through prehistoric deforestation, as the local woodlands were cut down, and then thousands of years of grazing by hoofed animals, like the sheep that one could see in this picture. And that has created the so-called natural environment that people value so much in Shetland today. That doesn't mean that this environment isn't worth preserving, but it does mean that we have to recognize that the environment is always changing. And we can see this, of course, in inhabited island communities around the world. Often the parts of island landscapes that we value most are precisely human landscapes, which have been created by people. And they might indeed be worthy of preservation, but we simply have to recognize that they aren't some kind of eternally fixed value that has to be frozen in time necessarily. Many of us are concerned, of course, about island livelihoods and cultural sustainability. There's the worry that many peripheral island communities are being are losing their population, are becoming depopulated. This again is not any kind of new phenomenon. If one goes around the Shetland Islands, one can find numerous abandoned villages such as this, houses and settlements and farms that simply passed from use. Part of the reason for this could be changes in land ownership and the ways in which landowners used the land and employed laborers. But part of it is also simply that as we approached the modern era, people began having different expectations for their lifestyles, for the ways they wanted to live their lives. And houses like this, in environments like this, were not necessarily as attractive to people as new lives in urban environments. Now, we might want to prevent island depopulation, but we have to recognize that historically as well as today, people often have good reasons for leaving islands, and that those are the reasons which need to be addressed. Now, none of this is to say that the challenges facing islands today aren't important or less dangerous than people often speak about. But it does show that maybe we could learn from island experiences in the past. We could see how past responses might have worked or might not have worked. This could help us plan for island futures. 아담 그라이데이오 교수님의 그 강연을 잘 들으셨습니까? 아담 그레이데이 교수께서는 21세기 섬들이 직면한 그 어려움을 말씀하시고 이것을 극복하기 위한 하나의 방안으로 과거의 섬들이 적절하게 대처했던 다양한 경험들에서 교훈을 얻어서 섬의 미래를 설계하자, 미래 계획을 세우자, 이런 그 내용을 말씀하신 것으로 생각이 듭니다. 자, 그러면 오늘은 이러한 아담 그레이데이 호 교수의 말씀, 강연을 염두에 두면서 토론을 진행하도록 하겠습니다. 첫 번째 발표를 광주 전남연구원 섬발전지원연구센터 김준 센터장님께서 열어주시겠습니다. 네, 박수로 맞이해 주십시오. 네, 광주 전남연구원의 김준입니다. 섬 정체성과 한국 섬진흥원의 역할입니다. 이제 섬 정체성이라고 하는 걸 굳이 앞에 얘기를 했던 것은 진흥원의 역할을 어디에 둘 것이냐라고 하는 것은 섬을 보는 시선에 따라서 달라질 수 있다고 생각을 합니다. 지금까지 우리가 봤던 섬에 대한 시선, 잘 보고 있는 것인지 아니면 놓치고 있는 것은 없는지 이런 걸 찾았을 때 비로소 한국섬진흥원이 해야 될 역할도
규정된다고 생각을 합니다. 그래서 먼저 섬의 정체성을 저는 좀 찾아봤습니다. 섬의 정체성은 세 가지로 저는 구성된다고 생각을 합니다. 섬의 정의에서 보는 것처럼 우선 바다로 둘러싸여 있기 때문에 바다가 있어야 될 것이고, 그리고 사람이 거주하는 섬을 전제한다고 하면 마을이 있어야겠죠. 그리고 그 마을 배후에 때로는 땔감을 주기도 하고 식수를 공급하기도 하고 바람을 막아주기도 하는 숲이 있어야겠죠. 이 세 가지 조건이 갖추어졌을 때 섬이라고 이렇게 저는 부를 수 있다고 생각을 합니다. 지속 가능한 섬이 되기 위해서는 이 세 가지 요소가 지속 가능해야 된다고 생각을 합니다. 바다가 지속 가능하다고 하는 것은 생태계가 건강해야 된다고 하는 것도 포함하지만은 그 바다나 갯벌에 기대어 사는 생물들, 갯벌 생물들, 해양 생물들, 또 그곳에서 먹이 활동을 하는 물새들, 그리고 낙지를 잡고 전어를 잡는 어민들의 삶도 지속돼야겠죠. 숲은 더 말할 것도 없습니다. 숲이 사라진 섬이라고 하는 것은 더 이상 섬의 역할을 할 수가 없겠죠. 이 세 가지 요소가 건강했을 때만이 이 섬도 건강하고 지속 가능한 섬도 유지되리라고 봅니다. 그런 걸 생각해 보면 한국섬진흥원이 어느 부분에 어떤 요소에 관심을 가져야 되고 그동안 우리가 놓쳤던 것은 무엇인가라고 하는 것을 살펴볼 수 있으리라고 봅니다. 첫 번째, 섬과 마을 부분입니다. 섬은 마을업을 하는 바다를 공유 자원으로 가지고 있고 배후에 숲을 공유 자원으로 가지고 있죠. 이렇게 갖춰져 있는 섬 마을을 여행객들도 가장 가고 싶어 하는 섬으로 찾고 있습니다. 마을이 중요한 이유죠. 그 마을에서 섬의 문화가 만들어지고 지속되고 유지된다고 생각을 합니다. 그 마을은 한편으로는 농촌이나 도시에서 볼 수 있는 마을 그 자체가 있을 수 있고, 또 그 마을 배후에 그 마을 사람들이 생활해가는 삶의 터전인 마을업의 공간이 있겠죠. 이 두 가지가 어우러져서 공유 자원들이 만들어지고 섬의 공동체성이라고 하는 것도 지속되리라고 봅니다. 어업활동입니다. 한국의 갯벌의 95%는 전남이 보유하고 있습니다. 우리가 어떤 정책들을 가져가느냐에 따라서 세계유산, 갯벌 세계유산의 가치도 결정된다고 봅니다. 섬이 가지고 있는 중요한 자원으로서 갯벌, 그리고 그곳에 기대어 사는 어민들의 삶의 터전으로서 갯벌을 같이 살펴야 될 부분이라고 봅니다. 숲이 없는 섬은 모두에 말씀드린 것처럼 식수가 사라지고 배후에 논밭이 사라지고 또 요즘에 관심을 가지고 있는 레저 활동이나 섬길을 걷는 그런 길이 사라지는 결과를 낳을 수밖에 없습니다. 이런 것들이 세 가지 요소가 통합된 그런 정책들을 추진을 해야 되고, 그 추진을 하기 위해서 만들어진 게 한국섬진흥원이라고 생각이 듭니다. 그동안에 여러 형태로 나누어져서 각각의 부처 이기주의나 또는 지자체 간에 서로 경쟁을 하거나 또 같은 지자체 안에서도 실과별로 나누어져서 통합된 정책들을 추진하지 못했기 때문에 통합된 정책을 마련할 필요가 있었고, 또 도시민과 함께 섬의 가치를 공유하는 그런 역할이 필요했기 때문에 한국섬진흥원이 만들어졌다고 생각을 합니다. 중요한 것은 정책의 방향입니다. 지금까지 해왔던 섬정책 과연 제대로 가고 있는가, 그 방향을 잡아주는 게 한국섬진흥원이 첫 번째 해야 될 역할이라고 봅니다. 바르게 가고 있다고 하면은 더욱 강화시켜야 될 부분이지만, 그렇지 않다고 하면은 정책의 방향을 바로 잡아야겠죠. 중복 투자나 지속 가능한 섬을 저해하는 요소들, 이런 것들이 뭔가, 정책이 잘못됐다고 하면은 정책의 방향들을 잡아야겠죠. 속도보다는 방향을 잡아야 되는 게 한국섬진흥원의 역할이라고 봅니다. 두 번째, 섬관리 체계 부분입니다. 중앙에 이미 섬정책을 추진하는 다양한 연구기관들이 있고, 지방에는 또 지역연구원이 있고 대학이 있고, 또 민간에는 섬에 관심을 가지고 만들어진 민간 주민 조직들이 있습니다. 이걸 조율할 수 있는 것도, 조율을 해야 되는 것도 한국섬진흥원의 역할이라고 생각합니다.
바다와 숲과 마을을 아우르는 그런 통합 플랫폼, 그 통합 플랫폼이 한국섬진흥원이 가져야 될 그런 정체성이 아닌가. 그래서 여러 가지 투입되는 자원들이 진흥원이라고 하는 그릇에 담겨서 섬에 적절하게 투입되고 섬의 가치가 확산되고 도시민들과 주민들이 그 가치를 누리면서 미래 세대에게도 물려줄 수 있는 그런 형태로 바뀌어야 된다고 생각을 합니다. 지속 가능한 섬은 부처 간에 통합된 정책을 마련하는 게 가장 우선이고, 그리고 그것은 한국섬진흥원이 가장 먼저 챙겨야 될 그런 정책이 아닌가 생각됩니다. 네, 제 발표 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 김 박사님께서는 섬과 바다, 섬과 갯벌, 섬과 숲, 섬과 마을의 관계를 이제 짚어주시면서 지속 가능한 섬 발전의 정책이 반드시 필요하다. 이것을 위해서 한국섬진흥원이 출범했고 그러한 방향에서 역할을 해줘야 되겠다라고 하는 그런 말씀을 해주셨습니다. 이제 섬 정책의 방향 바로잡기라든가 섬 거버넌스 구축이라든가 그런 구체적인 제안을 해주셨습니다. 먼저 한국섬진흥원의 출범에서 중요한 역할을 하셨고 지금도 이사로 이제 활동하고 계시는 이제 강재윤 소장님께서 먼저 좀 하실 말씀이 있을 것 같습니다. 네, 오늘 좀 떼주시기 바랍니다. 김준 박사님이 정확하게 지적을 하셨다고 생각이 듭니다. 한국섬진흥원의 역할이 사실은 우리나라 섬 정책들이 그동안 없었던 건 아니고 뭐 꾸준히 있어 왔죠. 중앙 부처별로 그다음에 지자체별로 있어 왔는데 그 같은 섬에 대해서도 뭐 국토부, 행안부, 또 해수부 여러 부처가 거의 10여 개나 되는 부처들이 제각기 아무런 조율이 없이 정책들을 실현하다 보니까 중복된 정책도 많았고, 그리고 산발적이고 그리고 일시적인 이런 정책들이 많다 보니까 예산은 쓰는데 제대로 된 효과는 내오지 못하고, 이런 것들이 가장 큰 문제였고, 그래서 섬진흥원이 설립된 가장 큰 이유 중에 하나가 이렇게 분산되어 있는 부처 간 또 지자체 간 정책들을 조율해서 하나의 단일한 국가 정책으로 만들어낼 수 있는 이런 역할을, 다시 말해 섬 정책 컨트롤 타워 역할을 할 수 있는 국가기관이 필요했기 때문에 진흥원이 생겼던 것인데, 진흥원 역시도 그 부분을 가장 중요하게 생각을 하고 있습니다. 섬 정책 컨트롤 타워 역할이요. 그리고 또 하나는 뭐 진흥원이지만 아직까지 뭐 섬에 대한 연구나 이런 것들이 많이 부족하죠. 그래서 R&D, 연구진흥, 뭐 조사 연구 이런 부분에 대해서도 일정 부분 역할을 하게 될 것 같고요. 그리고 또 하나는 이제 저는 뭐 제가 오랫동안 이제 섬연구소 일을 해오면서 가장 크게 느꼈던 것이 섬 주민들의 현안, 가장 지금 당장 지금 여기에서 고통스럽게 느끼는 문제들, 교통이라든가 의료라든가 이런 문제를 해결해 줄 수 있는 그런 조직들이 국가기관이 없었습니다. 이제 그런 것들을 해결해 줄 수 있는 정책을 만들어낼 수 있는 그런 정책 개발 기구로서의 섬진흥원 역할, 이런 것 또한 아주 중요한 섬진흥원의 역할과 의무가 되리라고 생각이 듭니다. 한국해양수산개발원에서 오신 황재희 박사님, 거기는 그 한국해양수산개발원이 어디 소속입니까? 저희는 국무총리실 경제인문사회연구회 소속이고요. 네. 경제인문사회연구회 26개 국책연구기관이 있는데 그중에 해양정책을 전담 연구하는 기관이 저희 쪽입니다. 예. 그러다 보니까 아까 무인도서에 대한 얘기도 해주셨는데, 무인도서 연구도 진행을 하고 또 섬에 살고 있는 사람들이 대부분 어업인이다 보니까 유인도서에 대한 부분도 같이 연구를 진행을 하고 있습니다. 물론 정책적으로는 주로 행안부가 담당을 하고 있지만, 그리고 또 이제 김준 박사님께서 발표해 주신 한국섬진흥원에 대해 기대하는 부분을 조금 이어서 얘기를
간략하게 드리자면 얘기해 주신 것처럼 지금 이제 출범 단계니까 정책적으로 섬을 어떻게 다뤄야 될지 정체성을 분석하고 확립하는 과정이 오래 걸릴 거고 굉장히 필요할 겁니다. 예. 근데 그 과정에서 우리 국민들에게 그리고 중앙정부의 섬 정책이 이렇게 추진될 수 있고 이 정도로 중요하다는 걸 어필하기 위해서는 정책적으로 최근 지역발전 투자협약 시범사업이라고 진행하는 게 있어요. 그리고 초광역 협력 사업도 최근에 굉장히 이슈가 되고 있고 중요성이 높아지고 있는 정책 형태인데요. 섬이라는 공간은 아무래도 우리나라에 섬이 굉장히 많고 그리고 관리가 어려운 게 현실적으로 사실이다 보니까 그 네트워크형 관리가 굉장히 필요하고 또 중요한 부분입니다. 그 지역발전 투자협약은 뭐 섬이라는 지역은 지역 간 협력이 물론 굉장히 어렵지만 필요하고 또 정책적으로 굉장히 효과적으로 활용될 수 있는 부분이라고 생각을 합니다. 지역발전 투자협약 시범사업으로 섬이라는 주제를 선정을 하거나 또는 초광역 협력 사업으로 전남 전체의 섬, 목포, 신안, 완도, 진도를 넘어서 전남 전체의 섬 또는 이 섬과 비슷한 특징을 가진 뭐 경북이라든지 아니면 특히 경남 쪽에 섬이 굉장히 많죠. 그쪽에 다른 섬과 협약해서 우리 섬이 이런 식으로 정책적으로 가져갈 수 있다는 점을 보여줄 수 있는 그런 움직임도 필요할 거라고 생각합니다. 예. 황 박사님이 이제 그 소속한 기관이 그 한국 해양수산개발원인데 이제 국무총리실 산하에 있고 이제 그런 면에서 이제 나름대로 그 분야의 컨트롤 타워 역할을 할 수 있겠다라고 하는 생각이 드는데 아무튼 한국섬진흥원이 이제 출범했는데 기대와 우려가 굉장히 많고 교차가 되는 것 같습니다. 그 우려되는 부분을 좀 앞으로 개선하고 기대되는 부분은 좀 극대화해야 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 황 박사님께서 구체적인 하나의 정책의 문제 이런 문제를 이제 거론해 주셨고 그 다음에 강재윤 수장께서도 이 섬 주민의 어떤 삶과 직접적인 관련된 그런 정책이 좀 필요하다 이런 말씀을 하셨습니다. 근데 그 정책과 섬 주민에 대한 주제는 따로 두 분이 나중에 발표할 기회가 있고 그때 토론을 할 기회가 있기 때문에 여기서 마무리해도 좋을 것 같습니다. 다음에 사단법인 한국섬재단의 홍성기 이사장님의 주제 발표를 듣도록 하겠습니다. 주제는 섬의 생태와 기후 문제입니다. 자, 박수로 맞이해 주십시오. 저는 사단법인 한국섬재단 이사장이면서 목포대 도서문화연구원 교수를 역임하고 있는 홍성기라고 합니다. 최근 심상치 않은 부분이 기후 위기에 대한 문제인데요. 이전에는 사실 기후 변화라는 얘기, 클라이밋 체인지라는 얘기는 거의 어떻게 보면 일상적인 얘기가 됐습니다. 클라이밋 체인지가 지금까지 없었느냐? 그런 건 아니었죠. 인류가 어쩌면은 선사 시대부터 지금까지 기후와 더불어 같이 살았다가 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 앞서 아담 박사의 얘기에서도 나왔습니다만은 인류가 거의 생존하면서 기후에 대응하면서 또는 적응하면서 이렇게 살아왔습니다. 자, 지금도 마찬가지이긴 합니다만 우리가 이제 그 산업 사회를 접어들면서 엄청나게 빠른 속도로 이 기후에 대한 변화가 진행되고 있습니다. 그래서 이제는 기후 변화에 대한 어떤 그 이야기보다도 사실은 기후 위기라는 시대로 접어들었다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 이 기후 위기에 대한 논의가 올해 특히 더 많이 나왔던 것 같습니다. 자, 이런 속도로 간다면 물론 지금 평균 정도가 그렇다고 치지만 사실 국지적으로 일어나고 있는 많은 그런 기후의 사건들을 이렇게 보면은 예상치 못할 일들이 한반도에도 벌어질 수 있다라는 것을 우리가 예측할 수가 있습니다. 자, 섬의 기후는 그러면 어떤 변화로 진행되고 있을까에 대해서 또 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 육지와는 다르게 섬은 해양을 둘러싸여 있습니다. 바다에 둘러싸여 있고요. 또 섬의 그 주민들은 바다를 이용해서 바다의 생물 자원들을 이용해서 살아가고 있습니다. 근데 육지와는 다르게 섬의 기후에 대해서 훨씬 더 전 세계의 학자들이 주목하고 있는 이유 중에 하나는 변화무쌍하다는 얘기입니다. 우리가 이제 불확정성이라고 얘기하는데요. 불확실성, 불확정성 이렇게 얘기합니다만은 모든 것이 예측이 불가능한 상황이 되고 있습니다. 우리가 올해 초에 태풍이나 이런 부분을 보더라도 태풍의 경로나 아니면 태풍의 정도, 세기 이런 부분이 학자들 간에 내지는 기상청에서 예측이 가능했고 그런 부분에 의해서 많은 사람들이 준비를 했습니다.
그런데 최근에 여러 가지 그 태풍의 경로라든가 이런 걸 보면은 예상치 못한 방향으로 꺾어집니다. 오키나와 필리핀에서 올라오는 그 바람이 갑자기 한반도를 올라가다가 중국으로 확 꺾이는 90도로 꺾이는 그런 태풍을 최근에 본 적이 별로 없습니다. 자, 이런 식의 어떻게 보면은 그 참 불확실한 이런 기후에 대한 부분, 또 기상에 대한 부분이 육지에서 대응할 수 있는 부분보다 섬에서 대응할 수 있는 부분이 더 어렵다는 부분이 되겠습니다. 그래서 섬 주민들은 더욱더 섬에서 생활하기가 굉장히 어려운 상황으로 되고 있습니다. 자, 섬에 미치는 기후 변화의 영향, 기후 위기의 영향은 특히 두 가지로 나눠지는데요. 해수면 상승과 해수 온도 상승입니다. 그 중에서도 사실 우리나라에서는 이렇게 해수면 상승에 대해서 크게 다뤄지진 않습니다. 아직까지 그 위기감을 느끼지 못하고 있습니다만은 이미 태평양 국가에서는 매우 심각합니다. 뭐 투발루라든가 기리바시라든지 몰디브라든지 모든 지역의 이 태평양의 도서 지역은 현재 굉장히 해수면 상승과 싸우고 있습니다. 100년 앞을 내다볼 수 없다. 이게 아마도 1990년대 얘기였습니다만은 이미 우리가 올해 이렇게 IPCC에서 보고 나온 바에 의하면 제가 볼 때는 앞으로 20년, 30년 사이에 진짜 투발루라는 나라는 사라질 수도 있습니다. 자, 한편 우리나라의 상황은 어떤가 이렇게 보면은요, 우리나라의 그 국립해양조사원이라든지 한국환경정책연구원에서 나온 보고서에 의하면 우리나라의 해수면 상승도 만만치가 않습니다. 우리나라의 전체 평균 1980년대부터 2020년도까지 30년간 조위를 분석한 그 평균이 2.97mm입니다. 즉 다시 말해서 매년 2.97mm가 상승한다고 보고 있습니다. 그런데 그런 통계를 놓고 봤을 때 울릉도를 한번 보십시오. 5.13, 그 다음에 가덕도가 4.22, 제주도가 5.43 이렇게 되어 있습니다. 목포는 2.83 정도로 이렇게 되어 있습니다. 평균 정도를 볼 수가 있죠. 근데 지금 이거는 과거 30년 정도의 데이터를 가지고 일어났던 얘기고요. 우리가 IPCC가 경고했듯이 올해부터 이제 여러 가지 그 기후 변화의 속도, 기후 위기의 방향이 과연 어떤 식으로 가느냐에 따라서는 이 수치는 언제든지 바뀔 거라고 이렇게 생각을 합니다. 그 옆에 있는 이제 2100년 해안 침수 가능 지역은 이거 보면 상당히 좀 끔찍한데요. 뭐 저희가 살 때까지는 이런 일이 없을 거라고 생각합니다만 이 해수면 상승이 갑자기 벌어지는 건 아니죠. 제가 볼 때는 아마도 20년, 30년 사이에 서남해안 일대의 주요 섬 지역과 새만금 지역이라든지 목포 같은 이런 그 연안 도시 지역에서는 침수가 심상치 않게 벌어질 것으로 예상이 되고 있습니다. 자, 이런 부분에 대해서 우리가 대응을 해야 되겠죠. 자, 우리가 이제 생명선이라는 게 있죠. 목숨에도 언제든지 끝이 있습니다. 그러나 이제 우리가 살고 있는 연안 도시가 우리나라 전체 인구의 30%가 연안 도시에 살고 있는데요. 특히 해수 온도 상승에 따라서 변해가는 해양 생태계의 여러 가지 그 결과가 섬 주민들의 생업과 매우 밀접한 관계를 갖고 있다. 자, 그런 상황을 놓고 봤을 때 앞으로 우리는 어떤 식의 대응을 갖고 우리가 기후위기 이 문제에 적응하면서 또는 대응하면서 살아가야 될 것인가에 대해서 함께 논의를 하면 좋겠다 이렇게 생각을 합니다. 네, 저는 여기까지 마치도록 하겠습니다. 홍 교수님 수고하셨습니다. 기후 변화는 늘상 있어 왔습니다만은 근래 기후 변화는 심상치 않은 것 같습니다. 너무 급변하고 있고 그래서 기후 위기라고 하는 그런 말이 나오고 있는데 그런 기후 위기에 가장 심각한 곳이 바로 섬 지역이다. 그래서 이러한 부분에 대해서 미리 대비하지 않으면 안 된다 이런 말씀을 하신 것 같습니다. 한국섬진흥원이 출범하자마자 이러한 문제에 대해서도 좀 관심을 가져야 되지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다. 앞에 김준 박사님께서 발표하신 것하고 좀 주제상 통하는 면이 있어서 우선 김준 박사님의 이 소감, 그 다음에 의견 있으면 좀 먼저 듣도록 하겠습니다. 홍 교수님 발표 잘 들었습니다. 저도 공감 가는 바가 많이 있고요.
특히 이 기후 위기를 실감할 수 있는 곳은 저는 그 어시장과 해안선이라고 생각을 합니다. 동해안 같은 경우에 이미 삼치를 어시장에서 뭐 주문진이나 죽변이나 이런 어시장에서 많이 볼 수 있고, 또 어획규에 따라서는 오징어보다 더 많이 볼 수도 있습니다. 그렇게 변해가고 있고, 뭐 제주도에 서식하는 뭐 자리돔이나 방어들이 동해안 울릉도 독도 위에까지 삼척까지 올라와 있는 것들은 뭐 수시로 볼 수 있습니다. 기후 변화를 단적으로 볼 수 있는 부분들이 아닌가 싶고, 또 홍 교수님도 얘기를 하셨는데 그 해안선의 후퇴, 뭐 그 해수면 상승과 관련되어 있는 부분들이기도 하고, 또 과도하게 그 인간들의 활동 영역을 해안 쪽으로 이렇게 가져오면서 나타난 문제이기도 한 것 같습니다. 뭐 마지막 부분에 이제 그런 앞으로 어떻게 할 것인가라고 하는 부분들도 역시 공감 가는 바인데요. 아담 교수가 얘기했던 것처럼 지금 우리의 선택이 이 미래의 섬의 지속 가능성과 관련되어 있다고 봅니다. 새만금이나 시와호처럼 이런 방식의 정책들은 곧바로 섬의 위기로 섬의 위기로 치달을 수도 있다. 유럽이나 이런 데에서 제방을 낮추고 해수면이 높아졌을 때 육상으로 유입할 수 있도록 낮추고 제방을 열고 갯벌을 복원하는 이런 것들도 사실은 기후 위기에 대응하는 그런 방법이라고 생각을 합니다. 지금 우리가 하고 있는 그 여러 가지 정책들, 태양광이나 풍력이나 이런 것들도 과연 우리 이 기후 위기라고 하는 부분과 그 위기에 직면했을 때 바람직한 정책인가라고 하는 것도 살펴봐야 되리라고 생각합니다. 재생에너지라고 하는 것이 과연 그 우리가 가고 있는 방향으로 갔을 때 섬의 지속성이라고 하는 것, 또 해양의 지속성이라고 하는 것에 어떤 영향을 주는지 이 과학적인 기초 데이터도 필요하고 거기에 맞는 정책들도 수립되어야 될 때가 아닌가 싶습니다. 기후 위기 이제 가장 먼저 이제 섬 주민들이 이제 느낄 것으로 생각이 되는데 강재윤 소장님께서 아마 섬 주민과 가장 많이 접촉하신 분 중에 한 분일 거예요. 섬에 사시는 주민들께서 이런 기후 변화와 위기의 상황에 대해서 혹시 같이 네. 그런 위기감을 느낀 그런 상황이 있는지요? 이제 저도 이제 늘 섬을 다니다 보니까 섬 지역 주민들의 증언을 많이 듣고 있는데 실질적으로 30년 전에 비해서 해수면이 굉장히 많이 상승했다는 것들 증언하는 분들이 계세요. 근데 구체적으로 여수에 가면 낭도, 사도라는 이제 공룡 발자국 화석으로 유명한 섬이 있는데 그 앞에 이제 사도, 추도, 나끝, 연목 이런 6개의 섬이 2월 영등철에 물이 아주 많이 빠질 때 하나로 연결돼서 6개의 섬을 하나로 다 건너 다녔었어요. 불과 20년 전까지만 해도. 그게 진도 신비의 바닷길 아시죠? 그거하고 똑같은 현상인데 지금은 6개 섬이 연결이 안 됩니다. 해수면 상승이 그만큼 많아졌다는 얘기죠. 그리고 또 하나 이제 그 충청도 보령 앞바다의 천수만의 섬들을 가보면은 그쪽 섬에 갔을 때 과거에 바닷가 근처에 있던 집들이 상당 부분 잠겨 있는 걸 직접 눈으로 확인을 했습니다. 뭐 다양한 원인들이 있겠지만 가장 큰 거는 이제 기후 변화의 온난화에 따른 해수면 상승일 것이고 이런 것을 육지에 사는 우리들은 사실 심각하게 못 느껴요. 그렇지만 섬 사람들은 아주 심각하게 느끼고 있습니다. 느끼고 있고 그래서 그 부분에 대해서 정부 차원의 적극적인 대응과 연구가 필요할 것 같고 정책도 역시 마찬가지입니다. 그래서 우리가 기후 위기를 막아낼 수 있을지 그야말로 뭐 탄소 중립이나 이런 정책을 통해서 해수면 온도를 낮추고 온난화를 저지시킬 수 있을 수도 있겠지만
그러지 못하고 쭉 이어질 수도 있습니다. 그런다고 했을 때 우리의 그 섬에 대한 혹은 해양 도시들에 대한 정책은 어떻게 해야 되는가, 이 부분에 대해서도 심각하게 고민을 해야 됩니다. 사실 장담할 수 없거든요. 막아진다고 해수면은 쭉 높아질 것이고. 그래서 이제 단적인 예로 가거도 아시죠? 가거도가 굉장히 지금은 이제 방파제가 거대하게 쌓여서 아주 그 바닷가 가까운 데까지 마을이 형성돼 가지고 내려왔어요. 그렇지만 엄청나게 큰 방파제를 쌓았음에도 한 30년 가까이 방파제 공사를 했습니다. 그런데 몇 년 전 태풍에 테트라포트 50톤짜리가 날아가 버리고 다 파괴되고 그래 버렸습니다. 방파제가 안전망이 아니라는 것이죠. 그런데 뭐가 어떤 것이 대안이 될 것인가? 과거에 58년인가 9년인가 사라호 태풍이 한반도에 가장 큰 피해를 줬던 태풍 때, 그때는 가거도 앞에 방파제가 전혀 없었는데 태풍, 그 큰 태풍에도 단 하나도 피해가 없었습니다. 인명 피해도 없었고 물질적인 피해도 없었습니다. 왜 그랬을까요? 그때 주민들은 다들 중산간에 살았습니다. 해변에 살지 않았어요. 근데 자꾸 우리가 방파제나 이런 것들을 막으면서 바다 가까이 내려오는 거예요. 이런 정책이 과연 그 기후 위기로부터 우리를 지켜줄 수 있을지, 돈은 수백억 수천억을 써가는데 정작 해수면은 상승하고 막아줄 수 없을 것 같습니다. 그런 면에서 우리가 해안 섬이든 해안 도시든 이런 정책들, 기존에 있었던 자연에 무조건 대항해서 이기려고 하는 이런 정책들을 다시 한번 해봐야 될 지점에 와 있지 않은가 싶습니다. 예, 감사합니다. 이 기후 변화, 기후 위기, 섬의 위기의 문제, 이걸 어떻게 우리가 대응하고 대처할 것인가. 국가 정책의 문제도 중요하지만은 기후 문제를 대처하는 것은 모든 사람들이 어떤 생활을 좀 바꿔야 되지 않나라고 하는 그런 근본적인 생각을 해봅니다. 자, 그러면 세 번째 주제로 들어가도록 하겠습니다. 가장 중요한 문제죠. 섬 주민들의 문제입니다. 사단법인 섬연구소 강재훈 소장님께서 섬 주민의 기본권 보장이라고 하는 주제로 주제 발표를 해주시겠습니다. 먼저 박수로 맞이해 주십시오. 사단법인 섬연구소에서 활동가로 일하고 있는 강재윤이라고 합니다. 지지난주부터 흑산도를 비롯한 이쪽 서남의 섬뿐만이 아니라 울릉도까지 추자도까지 전국의 섬들이 짧게는 4일, 길게는 5일에서 6일씩 배가 안 떴습니다. 여러분 알고 계세요? 전혀 모르시죠? 육지에서는 지하철이 1시간만 안 다녀도 뉴스에 납니다. 그렇지만 우리나라 유인도가 465개나 되는데 465개의 섬 주민들이 5일 동안 전부 다 고립돼 있었는데 4일에서 5일, 길게는 6일씩 뉴스에 단 한 줄도 나지 않았습니다. 슬픈 일이죠. 섬은 이렇게 아직도 대중들의 관심에, 국가의 관심에, 또 언론의 관심에서 많이 벗어나 있습니다. 섬이 얼마나 심각한 상황에 처해 있는지 여러분들에게 좀 알려드리고 싶어서 준비를 했습니다. 40년 동안 한국의 유인도가 522개가 감소했습니다. 1980년 유인도가 987개였습니다. 그 전에는 더 많았겠죠. 1960년대, 50년대에는 1,500개, 2,000개 됐을 겁니다. 그런데 2020년 현재 유인도는 465개에 불과합니다. 그렇다면 유인도가 자꾸 사라져가는 원인, 가장 큰 원인은 뭘까? 바로 정주 여건이 열악하다는 거죠. 교통, 의료, 교육, 문화, 무엇 하나 좀 전에 말씀드렸듯이 무엇 하나 육지에 비해서 나은 점이 하나도 없습니다. 그렇죠. 몇 해 전에 이제 섬 주민들 이동권 보장 측면에서 목포에서 가까운 흑산도에서 흑산공항 건설 논의가 있었죠.
얘기가 있었습니다. 아시는 분은 아실 겁니다. 바로 추진될 사항이었는데 일부 환경단체, 환경부 그리고 목포에서도 반대하는 분들 계셔가지고 지금 많이 연기가 됐습니다. 그때 이제 반대했던 논리가 흑산도에 철새들이 지나간다. 애기뿔 쇳덩구리가 살고 있다. 그런데 1년에 100일씩 배가 안 다니는 그런 고립된 섬에 사는 섬 주민들에 대한 걱정은 전혀 없었습니다. 섬의 환경 보호 중요합니다. 그렇지만 사람도 섬 생태계의 가장 중요한 일원입니다. 사람들이 섬을 지켜왔습니다. 근데 사람들에 대한 생각은 없었어요. 섬에는 멸종 위기종 애기뿔 쇳덩구리나 철새만 사는 게 아니고 멸종 위기종 생물인 섬 사람들도 살아가고 있습니다. 섬의 환경 보존도, 섬에 대한 관광도, 섬의 역사 문화도 섬 사람들의 생존권보다 우선일 수는 없습니다. 그런데 섬에 대한 사회적 인식이나 정책 연구 등에서도 섬 사람들은 지금까지 늘 후순위였죠. 그래서 여전히 섬은 기본권의 사각지대입니다. 흑산도를 비롯해서 울릉도, 백령도, 거문도 이런 원거리 먼 섬들 같은 경우는 작은 비행기, 경비행기, 소형 비행기들이 다녀야 됩니다. 다른 교통수단은 다 되는데 왜 비행기는 안 됩니까? 그것도 편견이죠. 육지 사람들은 다 누리는데 왜 섬 사람들은 이용하면 안 됩니까? 편견입니다. 또 하나는 이제 섬 사람들 같은 경우 가장 또 큰 고통 중에 하나가 아주 작은 질병이나 위급 시에 그 응급 상황에 제때 치료를 받지 못해서 목숨을 잃는 경우가 많습니다. 작년, 재작년 울릉도, 백령도에서 사망자들이 났습니다. 교통사고 때문에 제때 치료를 받지 못해서요. 백령도 같은 거 백령병원이 있는데 2016년부터 2019년까지는 전문의가 한 11명 정도 있었는데 지난해에는 2명밖에 안 남았습니다. 울릉의료원 같은 경우 3명의 전문의를 초빙하기 위해서 예산을 5억 원을 마련했는데 5억이면은 1인당 한 1억 3천 정도, 3, 4천 되나요? 근데 단 한 명의 지원자도 없었습니다. 1억 3천의 연봉을 준다는데도 섬에서는 근무를 안 하려고 합니다. 이런 문제 정부가 나서서 해결해 줘야 됩니다. 울릉도도, 백령도도, 거문도도 그리고 흑산도도 응급시설을 짓는데 응급의를 병원에 배치하고 섬 병원에 배치하는데 쓸 수 있는 돈을 그냥 이송비용으로만 날려버리고 있습니다. 그래서 정부가 이렇게 효율적으로 집행하지 못하고 있는 예산을 제대로 효율적으로만 집행한다고 해도 예산이 부족한 게 아닙니다. 행정의 효율성이 부족한 겁니다. 그럼 섬 의료 부분은 상당히 개선될 수 있다고 생각이 듭니다. 그래서 제 생각으로는 흑산도나 거문도나 이런 원거리 섬은 아예 병원 자체가 없으니까 목숨을 살릴 수 있는 응급시에 응급의료센터 같은 것이라도 설립을 해야지 맞다고 생각을 합니다. 그리고 백령도나 또 울릉도 같은 이런 섬들도 정부가 좀 더 적극적으로 의료 시설을 지원해야 된다고 생각합니다. 물론 다른 부분도 이제 섬이 소외받고 고통받고 있는 부분이 많지만 가장 시급한 두 가지만 말씀을 드렸습니다. 다른 부분은 또 뭐 섬진흥원이나 정부에서 적극적으로 다른 섬 주민들의 제대로 보장받지 못하고 있는 기본권, 복지 이런 것들을 더 살펴주시기를 간곡히 부탁을 드리겠습니다. 고맙습니다. 예, 강재윤 수장님 수고하셨습니다. 40년 동안 유인도 522개가 감소됐다. 멸종 위기종 섬 사람들에 대해서 관심을 가지자. 상당히 충격적인 그런 말씀인 것 같습니다. 왜 이렇게 됐느냐라고 하는 그런 진단을 하셨는데 첫 번째로
섬에 접근할 수 있는 교통권이 열악하다, 관심이 없다라고 하는 부분하고 그리고 이제 섬 주민 의료 기본권의 문제, 이제 크게 두 가지 말씀을 해주셨습니다. 왜 섬에 공항이 안 되냐, 뭐 이런 평소에 하시는 말씀을 이제 또 강조해서 말씀해 주셨습니다. 황재희 박사님, 혹시 이런 부분을 어떻게 개선할 수 있는 어떤 정책적인 대안 같은 거 생각하신 거 있으면 좀 말씀해 주십시오. 네, 나중에 물론 하시겠지만. 네, 이따 발표에서도 간단하게 얘기 드리기는 하겠지만 이 정주 여건 부분과 관련해서는 저희 연구원에서 매년 작은 규모지만 섬주민 삶의 질 실태 조사라는 걸 진행을 하고 있습니다. 거기에서도 6개 부문에 대해서 조사를 하고 있는데 주민들 인터뷰를 해보고 현장 조사를 나가보면 정말 가장 심각한 부분으로 얘기하는 쪽이 심각한 이슈로 얘기하는 쪽이 이제 강 소장님께서 얘기 주신 교통과 의료 쪽의 이슈였습니다. 교통은 접근성 문제, 특히 뭐 외지 사람들이 들어오는 관광객의 접근성을 떠나서 섬 주민들이 육지를 또는 섬 간 이동을 할 수 있는 접근성 문제가 굉장히 심각한 문제로 얘기가 됐는데요. 특히 2014년 참사 이후에 이 결항률이 굉장히 높아졌습니다. 섬 주민들은 실제로 거기에서 좀 불편함을 많이 느끼고 있고요. 그리고 갑자기 결항이 됐을 때 이 육지 쪽에 있는 항구 인근에서 숙박을 하게 되는데 이런 부분에서도 굉장한 불편함을 얘기를 하고 있었습니다. 뿐만 아니라 섬 내 교통은 거의 전무하다시피 하고요. 이런 생활적인 측면의 문제가 제기가 됐었고 또 의료 측면에서도 얘기하셨듯이 상시 의료보다는 응급 의료의 문제를 많이 얘기를 했습니다. 섬에는 지금 노년층이 굉장히 많고요. 응급 의료가 시급하게 필요한, 그리고 어작업을 많이 하게 되는데 어업제에는 우리가 흔히 굉장히 위험한 산업이라고 얘기하는 광공업 있지 않습니까? 광공업보다 거의 재해율이 4배가 높습니다. 굉장히 높은데 이제 여기에서 생기는 이제 응급 의료에 대응할 수 있는 체계가 부족하다는 점이 굉장히 큰 현안으로 제기가 됐었고요. 그 대안으로 섬 간 네트워크 관리가 필요하다, 또는 뭐 병원선을 제대로 개조해서 운영하는 게 필요하다, 병원선보다는 응급선을 운영하는 게 필요하다, 이런 얘기가 굉장히 많이 되고 있기는 하지만 실제 제가 자료를 찾아봤을 때 섬 응급의료에 대한 연구 보고서는 거의 전무하더라고요. 네, 이쪽이 굉장히 중요한, 정말 생존과 직결될 수 있는 굉장히 중요한 부분임에도 불구하고 이제 연구가 부족하다. 이 부분도 역시 한국섬진흥원이 과제가 굉장히 많지만 이런 쪽도 같이 다루어야 할 부분이라고 생각을 합니다. 그리고 강 소장님이 이제 발표 중에 섬 사람을 멸종 위기종이라고 얘기를 하셨는데요. 이 표현이 굉장히 인상 깊었습니다. 어떻게 보면 굉장히 급진적이기도 하지만 정말 데이터가 증명하고 있고 섬 사람이 실제 멸종 위기에 있다는 걸, 그리고 호소력 있고 파급력 있는 그런 표현이라고 생각을 합니다. 우리 정책적으로도 섬 사람이 멸종 위기종이라는 점을 중요하게 생각을 해서 정말 이 섬 사람들을 어떻게 더 삶의 질을 높여줄 수 있을지, 도시와 똑같은 형태의 교통체계, 도시와 똑같은 형태의 의료체계를 원하는 것이 아닙니다. 하지만 기본권, 생존권 문제에서 이 부분을 어떻게 다룰 수 있어야 될지는 정말 중요한 정책 과제라고 생각합니다. 들어보면 들어볼수록 한국섬진흥원이 잘생겼구나, 잘해야 되겠구나, 이제 그런 생각이 아주 절실하게 듭니다. 두 분 아마 그 의견이 있을 건데 4번째 주제 발표 들은 다음에 그 문제까지 좀 합쳐서 같이 이야기를 해주셨으면 좋겠습니다. 4번째 주제 발표는 한국해양수산개발원 지역균형 및 관광연구실의 황재희 박사께서 해주시겠습니다. 주제는 섬의 가치와 정책 현안입니다. 정책의 문제가 되겠습니다. 박수로 맞이해 주십시오. 네, 안녕하십니까. 방금 소개받은 황재희라고 합니다. 우리가 섬이라고 하면 누군가에게는 섬이 정말 치열한 생존의 살아남의 공간이기도 하고요. 또 다른 누군가에게는 낭만과 꿈 또는 우리가 유토피아라고 하는 이상향을 실현할 수 있는 공간으로 인식하고 있기도 합니다. 우리 국민들은 이러한 섬을 바다로 둘러싸여 있으며 배로만 들어갈 수 있는 곳 또는 독특한 생태와 문화가 있는 곳으로 주로 인식하고 있었습니다. 이것을 좀 더 압축적으로 굳이 짧은 단어를 표현을 하자면 이 바다에 둘러싸여 있는 환해성, 그리고 육지와 또는 섬간 거리가 굉장히 물리적인 거리가 먼 이격성, 그리고 특수성, 조금 유사하지만 다른 표현으로는 다양성이라고도 하죠. 이런 단어들이 우리 국민들이 섬을 인식하고 있는 주요 키워드였습니다. 이러한 키워드를 바탕으로 섬에 대해서는 긍정적인 인식이 더 많이 나타났는데요. 아름답다, 좋다, 평화롭다, 깨끗하다, 이런 긍정적인 인식이 대부분인 반면에 여전히 위험하다,
뭔가 굉장히 실현하기 어렵고 소외되고 떨어져 있고 이런 섬에 대한 부정적인 인식도 존재하고 있었습니다. 이러한 다양한 인식을 지닌 섬을 바탕으로 정책적으로 섬을 다루기 위해서 우리 법에서도 섬을 정의하고 있는데요. 앞에서도 많은 발표자분들께서 얘기해 주셨지만 우리 섬은 만주시의 바다로 둘러싸인 지역을 섬으로 정의하고 있습니다. 관련 국내법이나 국제협약에서도 동일한 정의가 통용되고 있고요. 이러한 정의를 바탕으로 하면 우리나라의 전체 섬은 2020년 자료를 기준으로 3,382개입니다. 이 중에 전남에는 전체 유인도서의 58.4% 그리고 무인도서의 61.5%가 분포하고 있습니다. 그리고 우리 섬 포럼을 준비해 주신 목포, 신안, 완도, 진도 지역에는 16도를 제외한 전국의 전체 유인도서의 42.5%를 가지고 있고요. 이만큼 목포, 신안, 완도, 진도 지역은 말 그대로 다도해를 품은 그런 지역이라고 볼 수 있습니다. 이러한 섬의 가치는 인구, 주거, 그리고 경제, 산업, 생태, 안보, 과학기술, 관광, 환경 측면에서 정말 다양한 가치를 지니고 있는데요. 먼저 인구, 가구, 면적 측면에서 볼 때 섬은 정말 명실공히 우리 국민이 살고 있는 삶의 공간 중에 하나입니다. 그리고 관광적인 측면에서는 최근 관광 수요가 굉장히 증가하고 있는 특히 코로나 시대를 맞아서 코로나 시대와 함께 정책적으로도 이 섬 관광을 굉장히 적극적으로 추진을 하고 있습니다. 그래서 관광 수요가 증가하고 있는 지역이자 그리고 생태적인 영토 측면에서 중요성이 굉장히 높은 지역입니다. 하지만 이러한 수치적인 가치를 넘어서 더욱 중요한 것은 섬마을 공동체가 유지됨에 따라서 생기는 문화적인 가치, 그리고 생태적인 가치, 그리고 사회경제적인 효과들이 우리 섬의 가치를 보다 높이는 요인들이라고 할 수 있습니다. 이런 섬의 가치에 대한 국민 인식을 조사해 봤을 때 우리 국민들 대부분도 섬의 잠재적인 활용 가치를 굉장히 높게 평가하고 있었습니다. 특히 분야별로는 관광자원, 환경 생태 보호, 이런 환경, 수산, 관광자원 관리의 중요성을 바탕으로 국민들도 국가 차원의 섬 관리가 굉장히 필요하다라는 점에 동의를 하고 있었고요. 그중에 응답자 중에 거의 78%에 이르는 분들이 이러한 종합적이고 체계적인 섬 관리를 위해서 기꺼이 비용을 지불할 의사가 있다고까지 응답을 했습니다. 이러한 섬의 주요 현안은 외부적으로 봤을 때는 섬 방문객들은 섬의 자연 환경에 대한 선호도가 높지만 물리적인, 비물리적인 섬 접근성이 굉장히 불편하다라고 얘기를 하고 있었고 더욱 중요하게 섬 주민 내부적으로는 기초생활 서비스와 관련된 부분이 굉장히 불편한 부분이다라고 정책 현안으로 응답을 하고 있었습니다. 특히 시간 관계상 이 지역사회에 해당하는 주요 정책 현안만 간략하게 얘기를 드리면 섬 지역은 인구 감소 위기가 심화되고 있는 지역입니다. 아까 강 소장님께서도 간략하게 얘기를 해주셨지만 한 지역의 노년 인구 그리고 가임 여성 인구를 중심으로 계산하게 되는 지역 소멸 지수라는 것이 있습니다. 이 소멸 지수가 낮을수록 그 지역이 없어질, 그 지역의 인구가 사라지고 결국에는 그 지역이 사라질 위기가 높다고 얘기가 되고 있는데요. 이런 지역 소멸 지수를 기준으로 봤을 때 섬 지역은 도시, 농촌, 일반 연안 어촌에 비해서 굉장히 낮은, 굉장히 소멸 위험이 높은 지역으로 분석이 되었습니다. 이러한 인구 트렌드가 지속된다면 2045년에는 섬을 포함한 전체 어촌의 81%가 소멸 위험에 처해 있다고 전망되고 있고요. 삶의 질 만족도 조사 결과에서도 섬 지역은 도시, 농촌 그리고 일반 연안 어촌에 비해 굉장히 낮은 주민 생활 만족도를 보이고 있었습니다. 그렇다면 이런 섬의 가치를 유지하고 보존하고 더욱 발전시키기 위한 대안은 우리 국민들을 대상으로 조사를 해봤을 때는 100가구 이상이 사는 큰 섬의 경우에는 기초생활 서비스 전달 체계를 개선하는 것이 필요하다. 그리고 100가구 미만이 사는 작은 섬의 경우에는 생태 환경을 관리하고 주변 섬들과 통합 거점 관리, 연구 측면에서는 섬 소거점 네트워크라고 얘기를 많이 하는데요. 이러한 거점형 관리가 필요하다라고 얘기를 많이 하고 있습니다. 이런 거점형 관리는 그 섬의 인구 그리고 다른 생태적인 측면을 고려해서 관리 유형을 다양하게 제시를 하고 있고요. 저희 연구원에서는 섬 발전을 위한 종합 정책 비전을 제시한 바 있습니다. 이 부분을 바탕으로 간략하게 마무리 말씀을 드리면 우리 국민들은 섬에 대한 긍정적인 인식을 가지고 있고 그리고 섬이라는 공간을 보존해야 될 가치, 다양성, 특수성이 있는 지역으로 인식하고 있었습니다. 이런 섬이 지니는 가치를 유지하고 보존하고 이해하고 구현하기 위해서는 정말 이 섬의 가치에 대한 면밀한 분석이 먼저 선행되어야 한다고
선행되어야 할 것입니다. 기존에 산발적으로 인구 측면에서 섬 주민들이 차지하는 비중, 그리고 관광 측면에서 섬 관광객이 늘어나는 비중, 이런 부분은 조사가 되고 있지만 섬이 지니는 공익적 가치, 섬마을 공동체 유지에 따른 공익적 가치를 종합적으로 분석하고 있는 연구는 아직 미진한 실정입니다. 한국섬진흥원과 더불어 저희 연구원도 그렇고 다양한 연구기관들, 학교가 연합을 해서 이런 섬의 공익적 가치를 제대로 분석하고 우리 국민들에게 섬 정책이 필요하다는 것을 설득하고 이것을 바탕으로 정책적으로 펼쳐나가는 과정이 필요하다고 생각합니다. 네, 발표는 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다. 황 박사님, 수고하셨습니다. 황 박사님께서는 설문을 통해서 섬에 대한 국민들의 인식, 섬의 가치에 대한 국민들의 인식을 조사한 결과를 발표하셨는데 상당히 고무적인 수치가 나와서 저도 깜짝 놀랐습니다. 아까 강 수장님 발표하고 이제 황 박사님 발표를 엮어서 두 분의 의견을 한번 들어보도록 하겠습니다. 아마 섬진흥원의 관계자 되시는 분들이 아마 여기 계시다면 굉장히 귀가 따갑지 않을까 할 정도로 매우 중요한 이슈라고 생각하고요. 어쩌면 섬진흥원의 설립의 목적의 기본이 결과적으로 섬 주민에 있지 않겠나. 섬 주민의 기본권부터 시작해서 정주 여건이라든가 의료라든지 복지, 교육 모든 부분에 있어서의 어떤 그런 섬 주민다움에 있지 않겠나 이렇게 생각을 합니다. 사실 한두 가지의 문제는 아니고 섬을 바라보는 어떻게 보면 시각이라고 볼 수 있는데 나중에 이제 더 말씀을 드리겠습니다만 우리가 오랫동안 이제 섬 인식 관련해서 그나마 이만큼 바뀌고 있는 건 상당히 고무된 일이라고 보고 있습니다. 조선시대 공도를 600년이나 했다는데 그 사이에서 우리가 섬에 대한 인식이 하루아침에 바뀔 수는 없다고 이렇게 보고 있고요. 어쩌면 섬진흥원에서 해야 될 일 중에 또 한 가지가 대국민 섬에 대한 인식 전환에 대한 부분, 그래서 홍보에 대한 부분이라든가 이런 내용들을 훨씬 더 좀 더 강조할 필요가 있지 않겠나 이렇게 생각이 들었습니다. 김준 박사님 혹시 보태실 말씀 있으시죠? 이 섬에 관심이 높아지고 있는 게 곧바로 섬의 가치를 그 가치를 높이는 것과 직결되는 것 같지는 않습니다. 진흥원이 해야 될 역할이 그 간극을 줄이는 부분이 아닌가 싶은데 사실은 섬진흥원이 도깨비 방망이는 아니거든요. 매우 제한적이고 어쩌면은 정책 연구는 본격적인 정책 연구는 추진하기 어려운 부분도 있으리라고 봅니다. 그래서 플랫폼이나 거버넌스 구축에 오히려 더 관심을 가져야 되지 않는가 싶고 황재희 박사가 얘기했던 섬 정책 부분을 풀어가는 데 있어서도 그런 툴들을 활용하는 것이 훨씬 더 필요하다 이런 생각이 듭니다. 그게 어쩌면은 진흥원이 제 역할을 해나가는 데까지 이 시간이 걸리면서 그렇지만은 또 역할을 할 수 있는 최소한의 방책이 아닐까 이런 생각도 해봅니다. 그러니까 섬에 의사를 좀 보내려고 의사를 파견하려고 했더니 가려고 하는 의사가 없더라. 이제 그런 말씀을 강 소장님께서 해주셨는데 공공의료 분야가 우리가 좀 약하지 않나 그런 생각이 듭니다. 그래서 그런 특화된 의과대학이 반드시 섬을 염두에 둔 그런 특화된 의과대학이 필요하지 않을까. 우리 홍 교수님이 그런 말씀을 해주셨던 것 같습니다. 그리고 연안여객선 공영제는 반드시 필요한 것 같습니다. 대개 여기 오신 분들도 공감을 하고 있고요. 그래서 한국섬진흥원이 이 문제만은 반드시 좀 해결해줬으면 좋겠다. 이제 이런 생각이 문득 들었습니다. 자, 이렇게 해서 네 분 패널들의 발표와 토론을 마쳤습니다. 마지막 발표를 제가 하게 됐는데요. 섬 상생, 섬 세계화 이런 주제입니다. 좀 중복된 부분도 있겠습니다만은 그것을 피해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 저쪽으로 가서 발표를 하겠습니다. 박수로 좀 맞이해 주십시오.
그 발표하신 분들도 다양하게 이제 말씀을 하셨습니다만은 저는 섬의 특징 중에서 복합성을 주목해야 된다 그렇게 생각합니다. 아일랜드라고 하는 단어 자체가 IS 플러스 랜드거든요. IS는 바다고 랜드는 땅입니다. 그래서 섬, 아일랜드는 바다로 둘러싸여 있는 랜드만이 아니라 그 랜드와 주위에 바다를 포함하는 개념, 이렇게 생각을 하면 좋겠습니다. 그게 바로 섬의 복합성이다. 우리의 그 섬의 현실을 보면 굉장히 이율배반적입니다. 아까 섬에 대한 이미지가 긍정이 한 70% 정도 되고 지불 의사가 있는 분이 한 78% 정도에 해당된다고 하는데, 여전히 제가 볼 때는 섬은 고립되고 천대의 대상이고 부정적 편견의 대상입니다. 그러니까 섬을 자꾸 빠져나가려고 하고, 아까 이제 강 소장님의 그런 표현도 멸종 위기의 섬사람, 이런 이제 표현도 충분히 이해가 되는 부분이죠. 그래서 이 섬 정책의 방향은 하나의 상생의 방향으로 가자, 이런 말씀을 드립니다. 인식을 획기적으로 개선하자. 어떻게? 지금까지는 우리가 섬놈이라고 불렀다고 한다면 앞으로 섬뿐이라고 부를 수 있게끔 섬 정책을 만들어 나가자. 자, 그렇게 하기 위해서는 섬에 사람이 살아야 된다. 그래야 섬이 생활 공간이 된다. 지금 현재 살고 있는 섬 주민만 가지고는 안 됩니다. 떠나간 분들이 돌아올 수 있도록, 유턴할 수 있도록, 그리고 섬과 전혀 무관한 사람이 섬에 들어가서 한번 살고 싶다라고 하는 생각이 들 정도의 그런 정책의 방향이었으면 좋겠습니다. 그렇게 된다고 한다면은 획기적인 하나의 효과가 나타난다. 그게 뭐냐면은 우리의 생활 영토는 육지 영토만 생활 영토라고 생각합니다. 그런데 바다의 영토는 육지 영토의 4배입니다. 섬을 거점으로 해서 바다가 하나의 삶의 공간이 될 때 우리의 생활 영토는 5배 확대되는 효과가 나타난다. 그런 방향에서 섬 정책이 좀 추진됐으면 좋겠다 하는 희망사항을 피력합니다. 그런데 이러한 섬 상생의 노력이 근래 들어서 아주 여기저기서 일어나는 것은 굉장히 희망적인 그러한 요소라고 생각합니다. 자, 섬의 날 국가기념일이 전 세계에서 우리나라에 처음으로 제정이 됐잖아요. 대학에서 예를 들어 도서문화연구원이라든가 학회, 한국섬학회라든가 민간단체, 우리 이제 강 소장이 있습니다만은 섬연구소라든가 한국섬재단이라든가, 그다음에 이 섬 주민들이 또 모여서 그런 사단법인을 만든다든가, 그다음에 드디어 국가기관으로서 한국섬진흥원이 출범했다든가, 굉장히 이 섬의 상생 정책을 위한 노력이 하나의 결실을 맺어나가는 굉장히 희망적인 그러한 측면을 보고 있습니다. 그래서 이 섬을 세계화시키는 어떤 그런 생각도 한번 가져봄직하다라고 생각을 했습니다. 목포는 1926년에 이미 매일신보라고 하는 신문에서 808개 섬의 수도, 섬의 수도라고 하는 어떤 그런 보도를 한 적이 있는데, 섬의 수도라고 하는 그 개념, 이것은 상당히 역사성이 있는 개념이다 그렇게 생각을 합니다. 그 다음에 이제 세계로 확산시키는 방법은 역시 포럼과 엑스포가 중심이 되지 않겠는가 하는 생각을 합니다. 서남해안 세계 섬 포럼, 자 지금 진행을 하고 있습니다만은 이것이 저는 섬의 다보스 포럼으로 발전했으면 좋겠다라고 하는 희망을 가지고 있습니다. 말하면 다보스 포럼은 월드 이코노믹 포럼입니다. 경제에 대한 이슈를, 세계적인 이슈를 모아가는 것이죠. 여기 서남해안 세계섬 포럼은 월드 아일랜드 포럼이 돼야 됩니다. 이렇게 그 몇 사람이 나와서 그 토론하고 방송에 내보내는 것으로 끝나는 것이 아니라 그야말로 이 포럼 조직위원회를 조직해서 전국적이고 세계적인 그 섬에 대한 이슈를 모아나가는 그러한 포럼이 되었으면 좋겠습니다. 그런데 이런 걸 세계화를 하기 위해서는 전제가 있습니다. 우리나라 섬의 상생이 구현돼야 됩니다. 그 상생이 구현된 것을 제가 네 가지로 표현하면, 첫 번째로 생태가 살아있는 섬, 두 번째로 경제가 살기 좋은 섬, 그다음에 문화 복지적인 차원에서 살고 싶은 섬, 그다음에 관광 서비스 차원에서 가고 싶은 섬, 이런 것이 구현이 되면, 그것이 안 되면
섬의 세계화는 공년불이다. 해도 별로 효과가 없다. 그런 말씀을 드리면서 제 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘의 포럼 주제가 한국의 섬, 아시아를 넘어 세계로 인데 마지막으로 한국의 섬이 아시아를 넘어 세계로 나가기 위한 방안, 이것을 잠시 점검하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 섬 세계화를 위해서 서남해안 세계 섬 포럼의 발전 방안이나 그 다음에 서남해안 세계 섬 엑스포의 유치 그리고 성공적 개최 그 위에 다른 조언할 부분이 있으면 패널 분들의 그 의견을 듣고 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 저는 아까 황 박사님 이제 섬의 가치에 대한 국민인식 조사에서 굉장히 좀 안타깝고 좀 놀라운 결과를 접하고 굉장히 착잡한 마음입니다. 아직까지도 대한민국 국민들이 섬을 인식하는 가장 중요한 가치는 관광자원으로서 인식이 1위였습니다. 그리고 2위가 환경생태보호, 3위가 수산자원 관리. 섬 사람들이 섬이 사람이 살아가는, 주민들이 살아가는 거주 공간이라는 가치는 꼴찌였습니다. 섬 사람들은 환경생태나 수산자원보다도 관광보다도 훨씬 못한 가치를 갖고 있다고 대한민국 국민들은 생각을 합니다. 우리가 아시아를 넘어 세계, 아시아, 세계 얘기하기 전에 대한민국 사람들의 섬에 대한 인식부터 바꾸는 것이 우선이 아닐까 생각합니다. 우리도 섬에 대한 가치, 섬을 지키고 있는 섬 주민들에 대한 가치를 하찮게 생각하는데 섬의 주인은 섬 사람들입니다. 그런데 철새보다도 그다음에 수산자원보다도 못한 가치로 섬 주민들을 우리가 대우하고 있으면서 우리 섬의 아시아를 넘어 세계화 얘기하는 것은 슬픈 일이죠. 그래서 저는 우리 이 세계 섬 엑스포가 진정으로 섬을 위한 엑스포가 되려고 하면은 아시아나 세계를 거론하기 전에 우리나라 사람들의 섬에 대한 인식부터 바꿀 수 있는 그런 것이, 그런 활동이, 그런 내용이 주된 그 엑스포의 콘텐츠가 돼야 된다고 생각을 합니다. 그 세계화 부분, 저도 이제 아까 발표에서 말씀드렸습니다만은 전제가 있어야 된다. 근데 그 전제에 대해서 전부 다 공감을 하고 있는 것 같습니다. 그게 안 되면 섬을 엑스포를 해서 우리의 어떤 안 좋은 부분, 치부만 보여줄 가능성이 크다. 그런 우려가 있다. 그래서 세계화가 목표가 아니라 세계화를 위한 하나의 이 정지 작업, 이것이 정말 중요하다. 근데 같이 진행이 됐으면 좋겠다. 그게 하나의 전략이다. 뭐 이런 말씀으로 되게 요약을 할 수 있을 것 같습니다. 자, 이제는 발표와 이제 토론을 마무리하면서 오늘 정말 중요한 네 분 패널님들을 모셨습니다만은 지금까지 발표와 토론을 하면서 들었던 생각들을 좀 짧게 마지막으로 집약적으로 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그 처음 키노트에서 그레이데우 교수가 얘기했듯이 섬에서 사람이 떠나는 데는 이유가 있죠. 제도적인 이유가 있건 생태적인 이유가 있건 또는 다른 경제 활동을 찾아서 떠나건. 근데 우리가 뭐 섬에 사람이 조금 더 많이 살아야 된다, 그래서 섬을 유지해야 된다, 이런 얘기를 많이 하고 있지만 전국적으로 봤을 때는 저출산 그리고 저성장이 기본적인 새로운 뉴 노멀이 되고 있는데, 이러한 상황에서 단지
섬에 사람을 많이 끌어들이는 것, 그것이 대안이 될 수는 없다고 생각합니다. 여기 계신 분들도 그걸 다 공감하실 거라고 생각하고요. 그럼 사람이 떠나는 섬, 사람이 서는 섬, 이것들은 정책적으로, 이런 공간들은 정책적으로 어떻게 관리해야 되는지 이 기본적인 방향에 대해서 생각했을 때 앞으로는 더 이상 단지 그냥 섬을 알리고 섬에 사람들이 방문하고 놀러오고 찾아오게 하는 것뿐만이 아니고, 오늘 뭐 꾸준히 얘기하고 있는 것 같긴 하지만 섬의 가치를 알리는 과정이 정말 필요하다. 그리고 이 분야에 대해서 전 국민적인 공감대가 있어야 세계 섬 포럼, 세계 섬 엑스포, 그리고 또 한국의 섬을 알리는 그런 다른 다양한 방식의 방법들이 또 고안될 수 있을 것이다라고 생각합니다. 네, 강재영 소장님. 섬 주민도 대한민국 국민입니다. 그런데 섬 주민들은 육지에서는 누구나 누리는, 대한민국 국민들이면 누리는 기본적인 권리조차 누리지 못하고 있습니다. 무슨 대단한 대우를 해달라고 바라는 것도 아닙니다. 특별 대우를 바라는 것도 아닙니다. 그냥 대한민국 국민이면 누구나 누리는 그런 기본적인 이동의 자유, 이동권, 그다음에 목숨을 부지할 수 있는 의료 보장, 이런 기본적인 것이라도 정부에서, 지자체에서 적극적인 관심을 가지고 섬 주민들이 살아갈 수 있게끔 도와줘야 된다고 생각을 합니다. 외국의 경우 뭐 우리도 역시 마찬가지지만 우리가 살고 있는 섬들은 대부분이 어떻습니까? 독도만 국경이라고 생각하는데 우리나라 서남해안 끝섬들은 전부 다 중국이나 일본과 국경을 맞대고 있는, 국경을 지키고 있는 섬들입니다. 이 국경을 지키고 있는 섬들, 국경의 참병인 섬 사람들, 그래서 외국의 경우 어떤 나라는 그런 섬 주민들을 민병대 수준으로 대우해서 월급을 주기도 합니다. 우리는 그것까지 바라지는 않더라도 섬 주민들이 누릴 수 있는 가장 기본적인 이런 기본권을 정부가, 지자체가 보장해 주는데 적극적으로, 표가 안 된다고 해서 무시하지 말고 적극적으로 보장해 줄 수 있는 정책을 많이 입안해야 된다고 생각을 합니다. 그리고 또 하나, 섬의 정주 여건도 여건이지만 또 하나, 섬에서 사람들이 지속적으로 살아가기 위해서는 섬 주민들이 먹고 살아야 되는 문제, 생존의 기반이 되는 것이 바다죠. 결국은 농사도 많이 있습니다만은 가장 큰 수익을 얻은 것들은 바다 환경인데, 실상 우리나라 바다 속은 서남해 동해를 막론하고 온갖 해양 쓰레기들, 어구 쓰레기들, 또 뭐 미세 플라스틱, 각종 오염 물질 때문에 백화 현상이 심각합니다. 그래서 물고기들이 더 이상 살지 않는 죽음의 바다로 변해가고 있습니다. 바다 살리기 하지 않으면서 겉만 치장하는 섬 가꾸기, 섬 살리기, 이런 건 100번 실패합니다. 그래서 바다 살리기부터 이 세계 섬 엑스포는 시작이 돼야 된다고 생각을 합니다. 예, 홍성기 교수님. 예, 세계화 얘기가 나와서, 그러니까 전 연구직에 있으니까 이제 주로 해외 학회나 이런 데를 많이 다녀보고 주로 이제 섬 관련 뭐 다양한 뭐 논문들을 발표하고 이제 그랬는데요. 특히 흥미로운 거는 IUCN 같은 어떤 그 국제 조직이나 아니면 그 외에 어떤 큰 조직들을 이렇게 보더라도, 유네스코도 마찬가지입니다만은 섬 관련된 어떤 특화된 커미션이 없어요. 위원회 같은 게. 그러니까 주로 대부분이 그 해양 쪽에 섬을 넣어서 이렇게 생각을 하더라고요. 그래서 저희가 예전에 이제 뭐 IUCN 관련된 그 뭐 총회에서 발의안도 제출하고 할 때 섬 관련된 발의안을 이렇게 낸 적이 있습니다. 근데 워낙에 이제 그 전 세계의 파트너들하고 같이 협의를 해가지고 이렇게 제출을 해야 되기 때문에
이런 이제 논의 과정에서 여러 가지 이견들이 있었는데 섬만 넣지 말라 이렇게 얘기하더라고요. 섬과 바다를 같이 해야 된다 이렇게 얘기를 해서 이런 부분에서 세계인들의 어떤 그 세계인들의 인식도 섬에 우리가 갖고 있는 어떤 그 섬에 관련된 인식과 뭔가 이렇게 좀 그 서로 비슷하게 가는 게 아닌가, 인식이 또 그런 인식을 갖고 있는 게 아닌가 하는 생각이 좀 들어서 늘 그 이제 섬 연구하면서도 이제 바다, 뭐 해양 이런 쪽에 또 같이 하지 않으면 안 된다는 생각이 좀 들었습니다. 두 번째는 인구가 감소되는데 섬 인구가 특별히 뭐 감소되고, 앞서 이제 굉장히 그 강 소장님께서 역사적인 그 배경을 설명해 주시면서 섬의 인구가 많이 이제 줄고 있다라는 말씀을 해주셨는데, 자, 그럼에도 불구하고 그 특히 이제 일본 같은 경우에 그 굉장히 섬 개수를 엄청 따지는 나라 중에 하나가 일본인데요. 영해기점에 EEZ나 영해기점에 있는 섬에 대한 철저한 관리만큼은 진짜 우리나라가 따라가지 못할 것 같습니다. 그러니까 그런 부분에서는 좀 특별 관리가 필요하지 않겠나. 예를 들면 접근성의 문제라든지 정주 환경에 대한 문제라든지 또 해양 안전에 대한 문제라든가 의료에 대한 모든 부분을 섬이라고 하면 목포 앞바다에 떠 있는 이런 섬뿐만 아니라 섬과 저 영해기점에 있는 섬들과 비교할 수는 없는 부분이라고 생각하기 때문에 국가 정책에서 우선적으로 좀 다뤄야 될 부분이 영해기점 유인도가 아니겠는가. 또한 무인도도 포함돼서 이렇게 해서 우리의 일단 그 바깥에서 접근성이 어려운 그런 섬들에 대한 관심을 좀 더 많이 가져주시면 좋겠다는 생각입니다. 예. 마지막으로 김준 박사님. 네, 섬의 가치는 그 만들어지는 것은 아닌 것 같습니다. 찾는 것이고 마을이나 숲이나 바다의 그 가치, 그 지속 가능한 가치, 그 가치를 찾는 것이 섬의 가치를 찾는 것이 아닌가 이런 생각이 들고요. 오늘 그 엑스포 문제나 그다음에 섬진흥원의 문제를 생각을 할 때도 섬진흥원이 그 가치를 국민들과 함께 공감할 수 있는 그런 정책을 피는 것이라고 하면 엑스포는 세계인에게 우리 섬이 이 글로벌한 아젠다와 함께 이 섬의 지속 가능성을 고민하고 있다라고 하는 걸 알리는 그런 장이라고 생각을 합니다. 그래서 그 전제는 섬의 가치가 전제되어야겠죠. 그래야 엑스포를 통해서 그 가치를 세계인에게 알리고 진흥원을 통해서 도시민이나 국민들에게 알리고 그 공감이 곧 다시 부메랑처럼 돌아와서 지속 가능한 섬 주민의 삶의 질을 높이는 이런 방식으로 가지 않을까 이런 생각을 합니다. 예, 이렇게 해서 네 분 패널 분들과 함께 한국의 섬 아시아를 넘어 세계로라고 하는 주제로 진행한 2021년 서남해안 세계 섬 포럼 이제 마무리할 시간이 된 것 같습니다. 마지막 그 말씀들을 들어보니까 이 섬이 무관심의 어떤 그런 대상에서 관심의 대상으로 떠오르면서 관광 서비스 힐링의 어떤 대상으로만 생각을 해왔는데 오늘은 새로운 어떤 그런 아젠다가 나오지 않았나 그런 생각이 듭니다. 가고 싶은 섬만 이제 줄기차게 우리가 이야기해오지 않았나 그런 반성도 듭니다. 이번 토론을 계기로 해서 서남해안 세계 섬 포럼이 굉장히 중요한 아젠다를 가지고 좀 제대로 알차게 더 발전적으로 진행이 됐으면 좋겠다 그런 희망이 생겼고요. 그 다음에 서남해안 세계 섬 엑스포 역시 그것을 준비하기 위해서 우리가 꼭 해야 될 부분이 굉장히 많다라고 하는 것을 확인하는 자리가 되었던 것 같습니다. 오늘 나왔던 섬에 대한 다양한 제안과 정책들이 잘 준비되고 진행된다면 섬의 미래는 분명 밝다 이렇게 생각합니다. 자, 이상으로 2021년 서남해안 세계 섬 포럼 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.